السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ آج انتہائی اہمیت کے حامل ایک اور جو کنونشن ہوا ہے اور جو کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے۔ بہت ساری پرسیپشنز، بہت ساری ملک دشمن عناصر جو ملک سے باہر بیٹھ کے بھی بہت ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ملک میں بیٹھ کر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اور سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام کے معاملات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کنونشن جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جس کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی ہمیں خطاب کرتے دکھائی دیے اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان بھی شہباز شریف صاحب بھی۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جناب کس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو یہ معاملات کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی اور یہ کہا گیا کہ جناب اب چیزیں سامنے دیکھ بتانے کی کوئی ایسی اہمیت کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب چیزیں اب تمام کے تمام لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح کون کون سی چیزیں ہیں جو ماضی میں روک دی گئیں، جو ماضی میں نہیں کرنے دی گئی باتیں، اور اب عملی اقدام ہو رہا ہے۔ اس کنونشن کے اندر بہت سی اور بھی باتیں کی گئی، تمام کے اوپر جو ہے ناظرین بات کریں گے، مگر اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کینیڈا میں مقیم ہمارے ماہر معیشت بھی کہوں گا، بہت ہی پولیٹیکل معاملات کو انٹرنیشنلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر دانش، ان کا تجزیہ جاننے کی کوشش کروں گا۔ اسلام آباد میں بہت شکریہ ڈاکٹر دانش، اسلام آباد میں جو یہ ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا امپیکٹ آ رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کو لے کر کیا سوچ رہی ہے اب؟ تھینک یو ویری مچ علی رضا۔ آپ کے سوال جو ہیں وہ یقیناً آج کے حساب سے بڑے بہترین اور بڑے کوالٹیٹیو کوشچنز آپ نے کیے۔ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو، اوورسیز پاکستانیز کو، چیف آف آرمی سٹاف کو اور پرائم منسٹر کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج اوورسیز پاکستانی کنونشن جو ہے وہ ایک کامیاب اوورسیز پاکستانی کنونشن ہوا۔ نہ صرف وہ ایک کامیاب کنونشن تھا بلکہ اس میں جو اعلانات کیے گئے وہ 100% حقیقت پر مبنی ہیں، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور جو پرائم منسٹر کی سپیڈ ہے، جو شہباز سپیڈ ہم کہتے ہیں، جس سپیڈ سے انہوں نے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، اسی سپیڈ سے وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر رہے ہیں۔ اور علی رضا، میں اس چیز کو ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ کم سے کم آج اس گورنمنٹ کو اور آرمی چیف کو اس چیز کا خیال ہوا، ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ کنونشن کی گئی اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈھیروں سارے جو ہے وہ اعلانات کیے گئے۔ ان کو یونیورسٹیز میں، میڈیکل یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ان کو کوٹا دیا گیا 5% کا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ جو ترسیلات بھجواتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ان کو ایڈڈ ایڈوانٹیجز دیے گئے، اور انہوں نے اس چیز کو سراہا کہ واقعی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کی بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ہر اوورسیز پاکستانی کے دل میں گھر کر گئی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے جتنے بھی ایفرٹس ہیں کم سے کم ان کو سراہا گیا ہے۔ ایک دفعہ آ کر پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ہے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جی واقعی پاکستانی جو اوورسیز ہیں وہ پاکستان میں ایک بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر دانش، ایک سوال میرا ضرور لے لیں اور اس کے بعد پھر بھی مزید بھی آپ اپنی تفصیلات جو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے گا کہ جناب ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے اندر ایک مخصوص گروہ ہے جس کا خیال ہے، جس کا گمان تھا کہ جناب اوورسیز پاکستانی ہمارے کہنے پر چلتے ہیں، ہمارے کہنے پر جو ہے، ہمارے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ جناب نہیں تو جناب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ماضی میں بڑی مہم دیکھی ہیں کہ جناب وہ اس حد تک گئیں کہ جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب بائیکاٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ہم اسرائیلی معاملات کے اوپر دیکھتے ہیں، اس طرح پاکستانی معاملات کے مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے جو ہے اس کا بائیکاٹ کے مکمل طور پہ ایک منظم مہم چلتی دکھائی دی۔ اس گروہ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے جس کی یہ رائے تھی کہ جناب اوورسیز پاکستانی صرف ہمارے ہاتھ سے چل سکتے ہیں، ہم ہی صرف مینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فرعون بھی یہی سمجھتا تھا، شاید وہ ہمیشہ رہے، نمرود بھی یہی سمجھتا تھا، شاید وہ ہمیشہ رہے، اسی طرح جتنے بھی ظالم حکمران تھے وہ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہی ہیں، جو کچھ وہ کہیں گے وہی ہمیشہ نہیں، رہے گا۔ لیکن سچائی وقت کے تھی ان ساتھ کی بات میں۔ آپ تو دیکھیں نا، آپ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مختلف پولیٹیکل انٹرنیشنل پولیٹیکل گروپ سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں، پاکستانی پولیٹیکل گروپ سے بھی باتیں اور ملاقاتیں ہوتی ہوں گی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے پکچر کیا آ رہی ہے ڈاکٹر دانش؟
देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि नमरूद भी यही समझता था कि वो हमेशा रहेगा, फिरौन भी यही समझता था कि वो हमेशा रहेगा, लेकिन वो हमेशा नहीं रहे। इसी तरह जो एक मखसूस ग्रोह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में, जो कि हमेशा ये चाहता है कि वो कौमी जो कि वो अपने जाती मफाद को हमेशा तरजीह दें कौमी मफाद के ऊपर, वो अपनी पार्टी और पार्टी पॉलिसी को हमेशा तरजीह दें पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके लिए एक साफ पैगाम गया है, एक साफ मैसेज गया है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सबसे पहले पाकिस्तान था, सबसे पहले पाकिस्तान है, और सबसे पहले हमेशा पाकिस्तान ही रहेगा। वो जो एक मखसूस ग्रोह है पीटीआई की शक्ल में, जिसमें शहबाज गिल पीटीआई, मैं तो कहता हूँ पीटीआई के अंदर एक मखसूस ग्रोह है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपना दुश्मनी रही है ना दोस्ती रही है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी का ग्रोह, जिनको उन्होंने जो है वो माइंड वॉश किया हुआ था, जिनका उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ था, और उनको पढ़ा लिखा रहे थे कि आप ऐसी वीडियोस बनाएं, आप ऐसे जो है वो फर्दर एक्शंस लें जिसकी वजह से पाकिस्तान के वकार में जो है वो कमी आए। लेकिन मजे की बात यह कि अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो उन सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि पाकिस्तान के हक में कौन बेहतर है, पाकिस्तान के लिए किसने क्या क्या किया। अगर आप 3.5 सालों का मुवाजना कर लें शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से, तो जिस तरह से वो पाकिस्तान को आगे लेकर चले हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल किया है, जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए हैं, वो ऑटोमेटिकली पीटीआई के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा मार गया। डॉक्टर दानिश साहब, आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं। मैं प्लीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मेरे पास कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं है इस वक्त। तो मैं एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि जनाब हम सुनते थे कि जी इतलात थी कि जनाब बड़ी लॉबिंग की गई है इंटरनेशनली परसेप्शंस को क्रिएट करने के हवाले से। तो और इतलात ये भी आती थी जनाब बड़े बड़े पैसा वैसा भी खर्च हुआ है। वो पैसा वैसा भी सिर्फ वो कहते हैं ना बकौल मरवत साहब के जी बढ़ गया, तो वो हो गया है कोई मामला? मतलब मैं इसलिए कुछ ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो की जाती थी, और मैं तो बार बार ये कहता था कि जनाब ये जो हो रहा है ये अल्टीमेटली इनकी पार्टी को नुकसानदेह साबित होगा, जो लोग भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज अब ओवरसीज पाकिस्तानी है, उससे पहले देखने की जरूरत यह है कि उनको आइडेंटिटी किस मुल्क ने दी, उनकी बर्थ कहां पे हुई, उनका बर्थ प्लेस है पाकिस्तान, उनको आइडेंटिटी दी पाकिस्तान ने, उनको पहला पासपोर्ट दिया ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान ने, उसके ऊपर वो ट्रेवल करके ओवरसीज पाकिस्तानीज बने। अब ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज जब किसी फॉरेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट के ऑफिस में जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमने जो है वो अपने मुल्क के खिलाफ ये करारदाद लेकर आनी है, तो आप अपनी असेंबली में जाके हमारे मुल्क के खिलाफ ये करारदाद लेकर आए, तो सोचें ये बात कितनी ज्यादा बाइस से शर्म है। ऐसे पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ अपने ही मुल्क के वकार को मजरू कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि हमें सिर्फ एक बंदे की जात जो है वो अजीज है, उस बंदे की जात के पीछे हम किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। लेकिन अली रजा, मैं आपको ये बात एक चीज क्लियरली बताता चलूं, और जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज भी, मैं उनकी आंखें खोलता चलूं कि ये तमाम वो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए चेयरमैन पीटीआई से जुड़े हुए थे, अपने मफाद के लिए वो पीटीआई में शामिल हुए हुए थे, अपने मफाद के लिए उन्होंने पाकिस्तान में ढेरों हजारों इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, और जब उन्हें अपना मफाद गिरता नजर आया, जब उन्हें अपना मफाद जो है उसमें नुकसान होता नजर आया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाती मफाद को तरजीह देंगे कौमी मफाद पे। अच्छा डॉक्टर दानिश साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप मुख्तलिफ सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानी की बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी और बिजनेस कम्युनिटी या वो जो एक बड़ी रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो क्या चाह रहे हैं इस वक्त? मजीद बेहतरी की क्या गुंजाइश निकलनी चाहिए कि जनाब ये चीज़ें हमें फराहम की जाए, ये इकदाम उठाए जाए, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सामने भी आती हैं? मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में वो रिकॉर्ड का हिस्सा बने, और अगर हो सकता है कि कंसर्न अथॉरिटी सुन रही हो तो वो भी ये चीज़ जान सके। देखिए अली रजा, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है ना वो 100% पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, ठीक है, वो 100% चाहते हैं द प्लेस हु गिव देम देयर आइडेंटिटी, ठीक है, वो जो जगह है पाकिस्तान वो तरक्की करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। ओवरसीज पाकिस्तानीज के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, छोटे छोटे मसाइल हो गया, उनको कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम हो गया, ऑब्वियसली वो यहाँ पे अर्न करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज बैक होम बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट के मसले मसाइल होते हैं, तो उस चीज से बचने के लिए कहते हैं ठीक है हम एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें, वो हम पाकिस्तान में ही करें, हमारा जो जीना मरना है वो पाकिस्तान के साथ है, या एट सेवरल ओल्ड एज वी हैव टू मूव बैक टू पाकिस्तान, और वहां पे उन्होंने रहना होता है। तो उनके छोटे छोटे मसाइल होते हैं, पासपोर्ट रिन्यू करा लिया, अपना नाइकॉप रिन्यू करा लिया, उनकी पावर ऑफ अटर्नीज होंगी, उनके बाकी मसले मसाइल होते हैं, ये सारे मसले मसाइल देखता है पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी कॉन्सुलेट काफी सुस्त रवि का हर ही मुल्क में शिकार होता है। तो प्राइम मिनिस्टर
कमिश्नर की एडवाइस पे ये होता है कि वो उनके कामों में तेजी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ये जो पाकिस्तानीज हैं पाकिस्तान के साथ बड़े ही लॉयल चलते हैं। आपने तरसीलात देखी होंगी कितनी ज्यादा रेमिटेंस जो है तकरीबन $4 अरब के आसपास जो है वो पाकिस्तानी जो है वो हर साल या हर सहमाही में जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। इसका मतलब है कि यही है कि वो पाकिस्तान को स्ट्रांग होना देखना चाहते हैं। वो दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो यूके में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है जो हम कमा रहे हैं ठीक है, वो हमारा पैसा हमारे अपने ही मुल्क में लगे, हमारे अपने ही लोगों में लगे और हमारी इकॉनमी बेहतर हो, वो इस माइंडसेट के साथ चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, हमें तफसीलात से और इस पूरे मामले के ऊपर तजिया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जनाब बात नहीं सिर्फ उसके हवाले से प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे काम होना शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब, आप जो है हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर हमारे साथ जुड़े रहिए।